خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی سراج زاہد صاحب، اور ہم روحانی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، وظائف پر گفتگو کر رہے ہیں۔ روحانی جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی مفتی صاحب بڑے اچھے یہاں پہ وظائف بتا رہے ہیں۔ اگر ہم ان وظائف کا یقیناً اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے۔ ایک سوال میرے پاس ایک کالر کی طرف سے آیا ہے، اور ایک خاتون ہے جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے اپنے شوہر سے مستقل بنیادوں کے اوپر ناچاقی رہتی ہے، کسی بھی چھوٹی سی بات کے اوپر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ ایک بڑا جھگڑا بن جاتا ہے، اور پھر نوبت اس حد تک آ جاتی ہے کہ کئی دن تک ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی بیچ میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی جادو ہے، یا کوئی ٹونا ہے، یا کوئی عمل ہے۔ مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ہماری اس بہن کو مفتی صاحب اس مسئلے کا حل بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ تقریباً ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے جہاں میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اور اس کے بعد نوبت آگے تک چلی جاتی ہے۔ دیگر تمام باتوں سے ہٹ کر اگر صرف ایک چیز کی کوشش کی جائے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، چاہے کھانا پکانا ہو، چاہے کھانا کھلانا ہو، تمام چیزیں اپنے رویوں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے اس کا ورد رکھیں، اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ آپ کا مستقل بنیادوں پہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ 1001 مرتبہ 1001 1001 مرتبہ، ہاں، یا اللہ یا ودودو، یہ یا اللہ یا ودودو، یا ودود، ہاں، یا اللہ یا ودودو، یا اگر ہم رک کر پڑھیں گے یا اللہ یا ودود 1001 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کھانے والا جو نمک ہے اس پر روزانہ کوئی ٹائم نکال لیں، اس پہ دم کریں، وہ کھانا وہی نمک کھانے میں استعمال ہو، گھر کے سارے افراد کھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ 1001 مرتبہ ایک ہی اسٹریچ میں پڑھنا ہے یا بیچ درمیان میں اگر کچھ؟ ایک ہی اسٹریچ، 9 سے 10 منٹ لگیں گے ٹوٹل۔ ٹھیک ہے۔ یا اللہ یا ودود 1001 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، کھانے کا جو نمک گھر میں ہے اس میں پڑھیں، کھانے میں ملائیں، کھانا پکائیں اور خود بھی کھائیں، باقی کو کھلائیں۔ جی ناظرین، 1001 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی کہ پڑھنا ہے اس میں اعظم کو۔ ہمارے درمیان ایک کالر موجود ہیں، ان کو لیتے ہیں، ان کو سنتے ہیں کہ کیا ان کا سوال ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ سنیں گے اور جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کامران بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، کیا کہتے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میری والدہ کے مسلسل آدھے سر میں درد رہتا ہے، بہت علاج کرایا ہے لیکن اس کے باوجود وہ درد جاتا نہیں ہے، تو کون سا ایسا وظیفہ ہے یا کوئی عمل ہے جس سے یہ آدھے سر کا درد ختم ہو جائے؟ جی مفتی صاحب، یہ سوال ہے، ہمارے کالر ہیں کہ آدھے سر میں مستقل درد رہتا ہے، کوئی دوا کام نہیں کر رہی، اور اب اللہ کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب کی روشنی میں کوئی ایسا عمل بتائیے تاکہ اس آدھے سر کے جو مرض ہے اسے چھٹکارا۔ اچھا، یہ آدھے سر کا اگر مرض ہے تو روزانہ صبح انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیشانی پر لکھیں 7 مرتبہ، 7 مرتبہ پیشانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہاتھ رکھ کر پیشانی کے اوپر اس طریقے سے 7 مرتبہ سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، اور اس طرح پڑھتے ہوئے آئیے جیسے اگر ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس طرح پڑھتے ہوئے 7 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ دن میں یہ پڑھنا، یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ سر کا یہ درد مستقل ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ الگ سے اگر رابطہ کر لیں تو ایک تعویذ بھی دیتے ہیں جو سر پہ باندھنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جی ناظرین، بہت اچھا سوال تھا، اور یقیناً سب کے ہی ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں سر کے درد کے، تو مفتی صاحب نے سب کے لیے یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ جو آیت سورہ اخلاص بتائیے اس کو آپ نے لکھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ
نہیں وہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ لکھنا ہے. جی 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ماتھے کے اوپر لکھنا ہے سورہ اخلاص پڑھ کر کے, تو انشاءاللہ تعالی یہ مرض جو ہے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی. میں مفتی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اپنی مصروفیات کے باوجود تشریف لائے. انشاءاللہ تعالی پھر مفتی صاحب سے ہم ان سوالات کے جوابات لیں گے. ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں فواد نقشبندی, جو بڑے خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں. بلا تاخیر ان سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ نعت پیش کر کے اس ماحول کو مزید خوبصورت بنائیں. فواد نقشبندی. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے, میرا پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے, درود سید کونین کے وسیلے سے, میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. غلام زغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں, غلام زغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے, ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں کے روزے سے, میں اس یقین سے آیا ہوں کے روزے سے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. ناظرین, ہمارے اس سیشن میں اس وقت معروف شخصیات موجود ہیں. محمد بلال صاحب جو کہ پریسیڈنٹ ہیں الکوثر فاؤنڈیشن کے, آج کے اس سیشن کو انہوں نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر کے. ہمارے درمیان موجود ہیں ایک اور کاروباری شخصیت عاطف شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए, कैसा लग रहा है जब? बहुत अच्छा माशाल्लाह से। जी नाज़रीन, हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं। इनके माशाल्लाह अलहदा दो काम हैं, जिम्मेदारियां हैं। वक्तन फ़वक्तन मैं इनसे सवालात करूँगा। बिलाल साहब की तरफ चलते हैं और बिलाल साहब से सवाल करते हैं। बिलाल भाई, ये बताइए कि जो ये कोई भी फाउंडेशन होती है, आपकी जो फाउंडेशन है क्या है, चैरिटेबल है या कोई कारोबारी फाउंडेशन है, क्या है, कुछ तरह बताइए। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और अम्मार भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ मदऊ किया। और हमारे जो काविशें, छोटी सी एक हमारी काविश थी लोगों तक खिदमत करने की, उसकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाना, आपका बहुत शुक्रिया पहले तो। और जो आपने सवाल किया कि एक फाउंडेशन, बेसिकली हमारी जो फाउंडेशन है बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन है। नॉन प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन गवर्नमेंटल। ये सारी जो फाउंडेशन है नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं या जी, कोई? मेरी मेजॉरिटी फाउंडेशन नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं और नॉन गवर्नमेंटल भी होती हैं। जी, जी। और हमारी जो फाउंडेशन है ये प्योरली 100% हम जो हमारे इसके जो फंड्स आते हैं वो टोटली अवामुन नास पे लगते हैं, जो लोग इसके असल हकदार हैं। और जो एक फाउंडेशन हमारा जो बेसिक मकसद था, आज से 5 साल पहले अमार भाई हमने स्टार्ट किया था ये, और चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता आज इस मुकाम पे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना में ही 10,000 लोगों तक राशन बांटा। बहुत बड़ी बात है। और आप जानते हैं कि जिस तरीके से मुनाफाखोरी कोविड में हुई थी मास्क के सूरत में, कि एक मास्क का डब्बा जो आज 40-50 रुपए का जी, जी। है, वो जो है वो 1800 रुपए का डब्बा पहुंच गया था। तो उस दौर में भी हमने लोगों को फ्री मास्क हॉस्पिटल्स में बांटे, लोगों के जो सड़कों पे लोग ऑफिस जाते थे उनको हमने बांटे, और इसी तरह बस ये सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अल कौसर फाउंडेशन के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवालात का सिलसिला भी जारी है। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ये फंड्स जो हैं इसके किस तरह जनरेट होते हैं, कौन इनके को फंडिंग करता है, और फिर उसे आप किस तरह से यानी कि सिस्टमेटिक किस तरह करते हैं कि भाई ये फंड्स जो है हमने इस जगह पर खर्च करना? बेसिकली देखिए अम्मार भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हमने जब ये स्टार्ट किया था तो हमारा ऐसा कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन लोगों की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ती गईं और हमारे दोस्त यार रिश्तेदार अहबाब हमसे से मिलते गए, और बहुत लोगों की परेशानियां जब हमने सुनी और उन लोगों तक पहुंचाई कि भाई इनको जो फैमिलीज हमारे पास आती थी और जो लोग हमारे पास आते थे वो हम शेयर करते थे लोगों से उनके दुख दर्द, तो लोगों ने हमें फंड्स देना शुरू किया, हमारे दोस्तों ने, अहबाबों ने, रिश्तेदारों ने, लोगों ने, जैसे केयर टू शेयर, जैसे आपको पता चला आपने किसी को रेफ़र कर दिया कि ये अल कौसर फाउंडेशन जो काम कर रही है, हमने 5 साल जो है वो ट्रस्ट गेनिंग में लगाया है लोगों के लिए। तो अब हम कोई भी केस आता है, किसी की ऑपरेशन का केस है, अभी थैलीसीमिया पे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, जो लोग बच्चे यतीम हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे भाई आप यकीन करें हर 15 दिन के बाद उनको ब्लड लगता है। बहुत बड़ी बात। और एक बच्चा ऐसा है जिसका ब्लड जो है वो पंप के जरिए अंदर जा रहा है, मतलब वो ड्रिप के जरिए भी नहीं जा सकता, उसको पंप होता है। तो 55,000 महीना उसका मंथली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल कौसर चैरिटी उसको बेयर कर रही है। और वो हमारे जो मुखैर हजरात हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से वो हमें साथ देते हैं हर केसेस में, और हम उनके सामने केसेस रखते हैं और जो लोग हमें बताते हैं कि ये आप इस तरीके से इस्तेमाल करें इस केस के अंदर। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने राशन तकसीम में हिस्सा लेना है। इसी तरह हमारी रमज़ान जो इफ्तार चल रही है डेली की, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 रोज़ा हमारी इफ्तार है सखी हसन पे, तो अवामुन नास के लिए उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने हम पेश करते हैं लोगों को तोहफ़तन, और इस तरह हमारा सिलसिला ही चल रहा है। बड़ा नेकी का काम हो रहा है। अच्छा बिलाल साहब, ये इसमें ज़ाहिर है कि लोग भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल वर्कर्स भी हैं, तो वो वर्कर्स की क्या, उनका घर किस तरह चलता है, क्या उनका आप लोगों ने सिस्टम बनाया? अभी हमारे पास अल कौसर के पास वर्कर्स तो आप कह लें वॉलंटियर्स जो होते हैं ना, वही वाली बात है, वॉलंटियर्स हमारे पास मौजूद हैं अभी। ठीक है। और जो हमारे पास लेबर है, जो वर्कर है, राशन पैकिंग वगैरह में हमारे साथ होते हैं, तो हमने उनको सैलरीज पर रखा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी सैलरी बांध दी है। अच्छा। और इदारा उनको सैलरी नहीं देता, वो लोग देते हैं। जब हमने लोगों से जिक्र किया कि हमें बंदे चाहिए, हमें लोग चाहिए, हमें मैन पावर चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन जो एक आध वर्कर्स हमारे पास अभी हैं जो सैलरी पे हैं और वो स्पॉन्सर्ड हैं पूरी तौर पे। ठीक ठीक। तो जो मेन जो इसकी टीम है जो काम कर रही है, दायरा पूरा दिन अपने उनकी भी कोई सैलरी वगैरह का है? मैं खुद होता हूँ मेन में, लेकिन हमारी कोई सैलरी नहीं है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार है सोलर का, तो और मैं खुद अल्लाह की रज़ा के जी बिल्कुल खालिसतन, और मैं खुद मीडिया साइंस का स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स, तो इसलिए हमें कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। लेकिन जो हमारे साथ लोग वर्कर्स काम कर रहे हैं एक आध, उनकी हमने सैलरी बिल्कुल बांधी हुई है। और क्या कि वो भी जब अपने टाइम, असल में हमने वक्त के पैसे लगाए हुए हैं उनके, वक्त के, वो 12
13-14 گھنٹے ہمیں دے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، وہ تو ان کا تو رائٹ اس سلسلے میں ہم نے ان کے پیسے باندھے ہوئے ہیں. بالکل بالکل. اچھا، تو یہ جو فنڈز ہیں یہ زکوٰۃ کی مد میں بھی آتے ہیں یا اور بھی کچھ ہے ایسا؟ زکوٰۃ ہو گئی، چیریٹی ہو گئی اور صدقات ہو گئے، خیرات ہو گئے. اور ہمارے بھائی ایک بہت انٹرسٹنگ میں بات بتاؤں، ہمارے پاس کچھ ڈونرز ایسے ہیں جو نان مسلم، وہ خالصتاً انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. اب ان کو اس سے قرض نہیں ہے کہ مسلمان ہیں یا کوئی نان مسلم ہے. وہ بولتے ہیں بلال بھائی آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے آپ اس میں کھانا بانٹیں، Very good. آپ اس میں راشن دیں، اور صرف رمضان میں نہیں، پورا سال ہمارے ساتھ بھی کنٹینیو کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بہت بڑی. جی ناظرین، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال صاحب جو پریسیڈنٹ ہیں الکوثر فاؤنڈیشن کے. بہت خدمات اس وقت یہ انجام دے رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں راشن بھی تقسیم کر رہے ہیں، افطاری بھی لوگوں کو کروا رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ علاج معالجے کے اوپر 50 ہزار مہینہ اور ہفتے تک کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ الکوثر فاؤنڈیشن اٹھا رہی ہے، جس کے لیے ان کے ساتھ وہ مخیر حضرات موجود ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. آپ بھی چاہیں تو اس کار خیر میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں عاطف شیخ صاحب، کاروباری شخصیت ہیں، مختلف کاروبار ماشاءاللہ کر رہے ہیں، ممبر بھی ہیں، پیٹرن بھی ہیں اس کے. اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا وہ حضرات جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں تو ان کے جو تجربات ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں. عاطف صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی فرمائیے گا کس کاروبار سے منسلک ہیں آج کل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. عمار بھائی بیسیکلی میرا جو کاروبار ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. وہ ایک ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی اورنگی ٹاؤن میں ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا جو ہماری نوجوان نسل ہے، دیکھیں کوئی بھی کاروبار چاہے وہ ایک ٹھیلا ہو یا بڑے سے بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی کاروبار چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہماری نوجوان نسل آج کل جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ یار مجھے بڑا اسٹور کھولنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. میری جو اسٹرگل اسٹارٹ ہوئی تھی وہ منتھلی 1500 روپے سے اسٹارٹ ہوئی تھی. میں ایز اے ہیلپر تھا گلیمر 1 طارق روڈ پر 2006 میں. اچھا جی 2006 میں ایز اے ہیلپر وہاں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا حالات کے مد نظر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا ساتھ دیا، میرے بڑوں نے، میری ماں باپ کی دعائیں، ٹھیک ہے، میری ماں باپ کی دعائیں، بڑے بھائی کی، سب کا ساتھ دیتے ہوئے آج الحمدللہ سے میرا مادیہ سپر مارٹ کے نام سے اسٹور ہے اورنگی ٹاؤن میں، جو کہ اس وقت سب سے بڑا ایشیا کی کچی آبادی. اور وہاں پہ اکثر لوگوں نے مجھے لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ یار آپ یہاں کاروبار کر رہے ہو، نہیں چلے گا. لوگوں میں اویئرنیس، ہمارے لوگوں میں بہت اویئرنیس آ گئی ہے ماشاءاللہ سے، خاص طور پہ اورنگی ٹاؤن کے لوگوں میں. اور دوسری چیز یہ، میں نوجوان نسل کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا، چاہے وہ بھلے منیمم پیسوں میں اپنا کاروبار اسٹارٹ کریں، 5000 سے کریں، 10000 سے کریں، کوئی بھی ایک پروڈکٹ لیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی بھی ایک وینڈر بن جائیں. آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج امتیاز، چیزب، کھاڑی، بن ہاشم، یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ اسٹور ہیں ان سب کی اسٹرگل ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آئے اور اپنا کاروبار اسٹارٹ کر دیا. امتیاز بہت بڑا کوئی پیسہ لے کر نہیں آتے، بہت بڑی انویسٹمنٹ. یہ آج کل کی سوچ بن گئی ہے ہماری نوجوان نسل کی کہ نہیں اتنا پیسہ ہوگا تو میں گاڑیوں کا شو روم کھولوں گا، اتنا پیسہ ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، اتنا پیسہ ہوگا تو میں فیکٹریاں لگاؤں گا. ارے بھائی آپ چند پیسوں سے بسم اللہ تو کرو. جی جی جی. اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، تجارت میں بڑی برکت رکھی ہے اللہ نے. مگر نوجوان نسل ڈگریاں لے کے ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں. نوکری اپنی جگہ پر، اگر کاروبار جو ہے نا وہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال صاحب جو پریسیڈنٹ ہیں الکوثر فاؤنڈیشن کے. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے تھوڑا سا فاؤنڈیشن کے بارے میں معلوم کرتے ہیں. جی بلال صاحب کچھ اور تھوڑا سا بتائیں کہ فاؤنڈیشن میں لوگ کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح وہ آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں یا اور جو فاؤنڈیشن کے لیے کام. جی دیکھیں عمار بھائی، ہمارے ساتھ کسی بھی طریقے سے وہ ساتھ دے سکتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اپنا پروجیکٹ جو ہمارا سب سے بڑا سالانہ پروجیکٹ ہوتا ہے، ہر سال پورا سال چلتا ہے، یہ تھر پارکر کا آپ نے نام سنا ہوگا. تھر پارکر. اور ڈیزرٹ پورا وہ ریگستان ایریا ہے. جی جی. اور وہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پانی کی جو شدید قلت ہے وہاں پہ. تو الکوثر چیریٹی ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے تھر پارکر کے اندر بھی. اور اسی طرح ہم وہاں پہ ہینڈ کنویں لگاتے ہیں، ہینڈ پمپس لگاتے ہیں، سولر واٹر پلانٹس ہم نے بڑے بڑے لگائے. کوئی وہاں پر آپ نے پروجیکٹ؟ جی ہمارے 120 ہینڈ پمپس وہاں پہ انسٹال ہو چکے ہیں. تو اس صورت میں بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نمبرز پہ رابطہ کر سکتا ہے. ہم فیس بک اور ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہمارے مختلف پروجیکٹ پورا سال چلتے ہیں، صرف رمضان نہیں. ہم لوگوں نے جیسے ہم لوگ ایک چیز پہ مختص نہیں ہے، مختلف چیزیں کر رہے ہیں. ہماری سستی روٹی ہم نے ریسنٹ افتتاح کیا ہے. اس میں اس مہنگائی کے دور میں محض
5 रुपए में अम्मार भाई हम रोटी फराहम कर रहे हैं लोगों को, सुरजानी टाउन की आवाम के लिए सिर्फ 5 रुपए बड़ी में। बात है, बहुत बड़ी बात। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 1000 रोटियाँ मुसलसल निकल रही हैं। बहुत बड़ी तो उसमें भी अगर मुखैर हज़रात हमारे साथ ताउन करना चाहते हैं तो बिल्कुल तो कर ये सकते जो हैं। रोटी है 5 रुपए की, ये कोई आम और खास कोई जी, भी हर ले सकता खास है और या आम के लिए। सिर्फ कोई स्पेसिफिक उनके लिए है? नहीं कि नहीं भाई नहीं, हर खास और आम के लिए है ये। ठीक है। और 5 रुपए हम इसलिए ले रहे हैं, हम इसको फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन 5 रुपए इसलिए ले रहे हैं कि इज्जत नफ्स जो सफेद ठीक पोश है, इंसान ठीक है, बहुत अच्छा। उसके लिए हमने 5 रुपए रख दिए हैं कि बहुत आप आए बड़ी भाई बात 5, कोई लिमिट नहीं दी कि हमने 10 ले जाएं, 20 ले जाएं, बहुत बढ़िया। 50 ले जाएं, जितनी भी ले जा सकते बहुत हैं। बढ़िया। रोटी हमसे ले जाएं, इंशाल्लाह हमारा इरादा है आगे सालन भी रखने का। तो बहुत ही ये कम जो पैसे रोटी में। वाला सिलसिला ये शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में आपका इसको इरादा हम है? डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हमने सुरजानी से स्टार्ट किया है, इसी तरह हम औरंगी टाउन में स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद। ठीक है, और इसी तरह हम थरबारकर में भी इसको लेके जाएंगे, वहाँ पे हम प्राइस थोड़ा और कम कर देंगे, क्योंकि वहाँ तो आपको पता है ग़िज़ाई किल्लत, पानी की किल्लत बहुत है। वेरी गुड। तो आगे चल के कोई तालीम के ऊपर कुछ वर्किंग करने का प्लान है? जी, हमारा ऑलरेडी थरबारकर में एक स्कूल चल रहा जी, है जी। जहाँ पे 5 क्लास तक बच्चे भी वहाँ पढ़ते अच्छा, हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है, उसको हम मैट्रिक तक कोशिश कर रहे हैं। हमारी बात चल रही है गवर्नमेंट से भी कि हमें कोई ऐसा स्कूल दे दे गवर्नमेंट जो बंद हो या जो नई कैरी चला सके, तो वो हम उसको केयर टेक करने के लिए तैयार ठीक है। हैं। और उसकी जो निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो अलकौसर चैरिटी इंशाल्लाह अपने डोनर्स के साथ मिलके करेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अब तक कोई ऐसा सिलसिला जिसमें कि आपने माली मुआवनत की हो लोगों की, कुछ ऐसा भी सिस्टम है? बिल्कुल है, मुख्तलिफ यतीम बच्चियाँ होती हैं, उनकी शादी में भी हम लोगों को उनकी फर्नीचर फराम करते ठीक हैं। है। और जो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं हमारे भी, क्या मैं मतलब राशन के मामलात हैं, बेरोज़गारी आपको पता है कितनी बढ़ चुकी है। बिल्कुल है। तो उस सूरत में हम रोज़गार स्कीम हमारी मुख्तलिफ जगहों पे चल रही है। रिसेंटली हमने कोई 10 के करीब जो है वो ठेले सब्जियों के लगा के लोगों को अच्छा, दिए very हैं, good। ताकि वो मांगे नहीं, सही। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं, वो अपना गुजर बसर कर सकें इजीली। इसी तरह हम बहुत सारी बाइक्स जो आजकल डिलीवरीज होती हैं, अच्छा, फूड अच्छा, डिलीवरीज के लिए, तो हम उनको बाइक फराम कर बाइक देते फराहम कर रहे हैं। हैं। तो इसलिए हम मामूली मुआवनत में हम उनको इसलिए करते हैं कि वो किसी से मांगे नहीं। किसी से मांगे। अगर हम उनको एक दफ़ा दे देंगे, वो फिर नेक्स्ट हमारे दफ़ा हर बिल्कुल महीने ऐसे, आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो हम उनको कोशिश ये करते हैं कि उनको, वो कहते हैं ना मछली पकड़ना सिखाना, मछली पकड़ना सिखा। बिल्कुल। तो उस पे हमारी जो मोटो है ये हमारा कि इस पे हमने चल रहा है कि किसी को भी हमने मांगना नहीं सिखाना है, बिल्कुल, बिल्कुल। हमने उनको मछली पकड़ना सिखानी है। जी हाँ, उनको यानी कि इस काबिल बनाना है कि वो खुद से आगे चल करके मेहनत करके अपने बिल्कुल ऐसा ही। अपने पाँव पे, जिस तरह से हमारे आतिफ साहब ने बिल्कुल, फरमाया जी, कि भाई आपने- कोई भी कारोबार करना है, कोई भी बिजनेस करना है, उसके लिए कोई बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है। छोटे से अमाउंट से, छोटी सी कीमत से, छोटी सी प्रोडक्ट लेके आप मार्केट में निकलें, और आप जो है अगर अल्लाह की रजा और अपनी नीयत को पाक साफ रखेंगे और लोगों को बेनिफिट पहुंचाना चाहेंगे, तो छोटे से प्रॉफिट के ऊपर भी आप बिल्कुल। जो है वो- हमारे 18,000 रुपए में कारोबार स्टार्ट हो जाता है सब्जी का। अभी हमने 10 ठेले लगा के दिए हैं, तो जो कोई भी अगर हमें इस कारोबार में बरकत लेना चाहता है, हमारा साथ देना चाहता है, तो वो दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ 18,000 रुपए में उनकी बीवी बच्चों का पेट पल बड़ी बात। नाज़रीन, फाउंडेशन जो अल कौसर फाउंडेशन माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है, और इनका आप भी साथ दें। ज़रूरी है कि इस तरह के लोगों को प्रमोट किया जाए। एक वक्फे का वक्त हुआ है, छोटा सा वक्फा, जल्द ही हाजिर होते हैं। खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम बरकत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में। मेरे साथ मौजूद हैं कारोबारी शख्सियत आतिफ शेख साहब। उनकी तरफ चलते हैं और कुछ कारोबारी मामलात पे इस्तिफादा हासिल करते हैं। जी आतिफ साहब, फरमाइएगा जी सर। कि एक जैसे आपने मार्ट आपके पास है या कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो क्या समझते हैं कि एक डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर कितने वर्कर्स मौजूद होते हैं और कितने लोगों का घर चल जाता है उससे? देखिए कि मिनिमम स्टोर्स जो होते हैं, जैसे कि 1000 से 1200 स्क्वायर फीट के दरमियान जो स्टोर्स होते हैं, उसमें यह है कि हमारे पास 15 से 20 वर्कर्स आराम से काम कर सकते हैं उसके अंदर। जी जी। 15 से 20 लोग आराम से उसमें काम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि बाहर मुल्क से आए हुए हैं, जो कोविड की वजह से जिनको डिपोर्ट किया गया, जिनकी सैलरीज जो हैं वो वहाँ पे नहीं दी गई, बेचारे बहुत परेशानी में। वो हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि काम कर रहे हैं, जिन अगर हमारे कराची में, पाकिस्तान में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बड़े स्टोर खोलें, सिर्फ छोटे छोटे मिनी स्टोर्स भी खुल जाए ना, तो हमारे कई लोग जो बेरोज़गार घूम रहे हैं वो आराम से यहाँ पे नौकरी कर ज़रूरी सकते तो हैं नहीं और है अपना कि फर्द वाहिदी कोई 2-4 लोग मिलकर के भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक छोटी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है जिसपे एक मार्ट खुल सकता है, 10-15 लोगों का रोजगार भी लग सकता 10-15 लोगों का रोज़गार लग जाए, इसमें कम से कम 25 से 30 लाख रुपए भी अगर हो
5-5 लाख रुपए भी अगर मिलाए ना ठीक है। तो 25 लाख रुपए में भी अच्छा कारोबार हो सकता है। यानी कि 5 दोस्त हैं, अगर वो 5-5 लाख रुपए मिलाएं तो एक अच्छा मार्ट बना एक सकते अच्छा हैं। मार्ट बना सकते हैं, 15 से 20 लोगों के घरों की जो है आराम से चूल्हे चल सकते हैं, किफालत हो सकती है। किफालत हो सकती है, जी। आराम से हो सकती अच्छा, मादिया मार्ट के नाम से आप माशाल्लाह औरंगी टाउन जैसी बड़ी आबादी के अंदर चला रहे हैं, क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है। है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। उधार वगैरह भी चलता है? उधार वगैरह देखें, ये तो उधार वगैरह का नहीं होता, मगर ऐसा है कि अगर कोई फैमिलीज जिनका हमें पता होता है कि जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या किसी तरह की कोई परेशानी है, उनकी वेरिफिकेशन के बाद ये है कि हम उनको स्पेशल डिस्काउंट देते ठीक हैं, 40%, 50%। हम एक ग्रॉसरी के ऊपर, जैसे आटा है, आटा 800 रुपये का है 10 kg का, तो हम उनको 400 का देते Very हैं। good। वो मिनिमम कुछ फैमिलीज हमारे पास हैं, पर मंथ के हिसाब से हम उनको, जैसे कि हमारे पास अभी इस वक्त समझे 12 से 15 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका पर मंथ राशन हमारे पास से जाता वाह, है। वाह, वाह, बहुत अच्छी बात। माशाल्लाह से। इसके लिए कोई चार्जेस आप नहीं लेते? इसके लिए हम कोई वो नहीं करते। बाकी ये है कि कुछ को आपने डिस्काउंट दिया हुआ है? डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट है, वो एक जो है ना पर्दे में होता है ना, वो फैमिलीज हमारे स्टोर पर आती हैं, बस उनका जो है वो डिमांड आती है, हमारा जो है अपना डिलीवरी बॉय वो उनके घर तक प्रोवाइड करके चलें, ये तो बरकत का काम कर रहे हैं और इसमें तो अल्लाह ताला बरकतें देगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मादिया मार्ट को मजीद कामयाबियां अता फरमाए। बिलाल भाई की तरफ चलते हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, फाउंडेशन एक चला रहे हैं और उनसे जो है वो मैसेज लेते हैं। आज जिस काम से मुंसलिक हुए, किससे इंस्पायर होकर मुंसलिक हुए और अब आगे क्या प्लान्स हैं? जी हमारे भाई सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हमारे लिए तो ईदी साहब हैं, और उनको ही देखते हुए हम बड़े भी हुए हैं, और उनके जो जज्बा लेके चला है उनसे ही देख के हमें जज्बा आया लोगों की खिदमत करने का। और मेरा मैसेज लास्ट में यही है कि अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। ठीक है। आपके बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके पड़ोसियों को नहीं पता कि वो उन्होंने एक वक्त का खाना खाया कि भी नहीं खाया, और एक घर में जो है वो मुर्गे और बहुत देगें चल रही हैं। तो अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें, लोग बहुत परेशान हैं हमारे भाई। जिस तरीके से हमारे पास रिक्वेस्ट आती हैं लोगों की और जिस तरीके से हमारी टीमें काम कर रही हैं, खुसूसन हमारे जनरल सेक्रेटरी फरहान साहब हैं, दानियाल हैं, और भी मुख्तलिफ हमारे मेरे बड़े भाई हैं जो एजुकेशन के मामलात को देखते हैं। तो इसी तरह ये जो टीम वर्क है ना, हर जो भी आप अगर काम कर रहे हैं ना, मेरा स्पेशल मैसेज ये है कि टीम वर्क लेके चलें, और उस टीम वर्क में आप लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि दूसरों की मदद। कोई रूहानी सुकून हासिल होता है सब कुछ करने के बाद? बिल्कुल ऐसा ही है। 4 साल हो गए मुझे, मैंने घर में इफ्तार नहीं की एक दिन भी, लोगों के साथ ही इफ्तार की है बाहर। और मेरी वालदा का नाम है बेसिकली कौसर, माशाल्लाह, जिनके वो मैंने बचपन से उनको देखता हुआ आ रहा था कि वो मुख्तलिफ लोगों की बहुत हेल्प करती थी। और हमारा बिल्कुल घर में रहता था कि अम्मी आप सब तो दे देती हैं, फिर हम मतलब ये होता था कि हम छोटे छोटे होते थे तो उन्हीं को भी देखा हमने, और बस वालदा के नाम से ही हमने इसको कैरी किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के हर इदारे से, कराची के हर इदारे से रजिस्टर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, जज़ाकल्लाह, बहुत और शुक्रिया। आतिफ भाई आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप लोग बड़े कम प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहे हैं और बिलाल भाई तो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। ठीक है जी, आतिफ भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे कारोबार करने वालों को जो शुरू करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, ईमानदारी के हवाले से कुछ मैसेज? हाँ, मेरा मैसेज ये है कि आप चाहे वो कारोबार हो चाहे वो जॉब हो, ठीक है, वो मुखलिसी से करें। ईमानदारी जो है ना वो बहुत मायने रखती है। और बेसिकली कारोबार में अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे तो वज़न वगैरह होता है, वेट के अंदर चीटिंग कर जाते हैं हमारे जैसे अक्सर लोगों को। ये तो है, ये जो क्या करते हैं कि वेट के अंदर काफ़ी हमारे जो है वो करप्शन की जाती है, सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपका वेट बराबर है, अगर आपका दिल मुतमैन है कि मेरा अल्लाह मुतमैन है मुझसे कि मैं अपने जो मेरा कस्टमर है, में हुक्म भी यही है कि जब तोलो तो तोल में कुछ ज्यादा बढ़ा दो, वजन ज्यादा बढ़ा दो, पर कम नहीं होना चाहिए। इतना सख्त हुक्म क्योंकि है। देखें जो खरीद रहा होता है ना, हमें उसका नहीं पता कि इसने कितनी मेहनत से पैसे कमाए हुए हैं, हमें उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं पता होता। हमें ये पता है कि वो आया है वहाँ पर एज अ कस्टमर है, ठीक है। और जो लोग अपना क्या कहते हैं, चाहे वो ठेला जो है ना, ठेले वालों को मैं ये मैसेज दूंगा कि बेसिकली जो रमज़ान है ना, रमज़ान में मैंने देखा है कि कारोबार क्या होता है, रमज़ान की वजह से रेट्स बढ़ा देते हैं। तो कोशिश ये करें कि रेट्स को जितना हो सके कम करें, ठीक है, और कारोबार को वसी करें।
جی بلال بھائی، کوئی کاروباری حضرات کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کاروبار کہیں نہ کہیں آپ کے اس میں جڑتا ہے آ کر کے، کاروباری حضرات سے تو میری درخواست ہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آٹے ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ آٹا ڈونیٹ کرے. اور لاسٹ میں بس میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے بھائی میرے والد صاحب کافی ان کی طبیعت ناساز تھی کچھ دنوں پہلے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں آپ سب بھی. اور ان کی بہت دعائیں ہیں، وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہی لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو میری فیملی سپورٹ کرتی ہے. تو بس یہی میری ریکویسٹ ہے سب سے، جو بھی کاروبار سے منسلک لوگ ہیں وہ ہمیں اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں، کیونکہ ہم راشن پیکیجز میں اسی طرح ہمارے عاطف بھائی بھی ہمارے ساتھ دیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، تو اس طرح چلتا رہتا ہے. معزز ناظرین، بہت ہی مفید گفتگو آج ہم نے دونوں اپنے گیسٹ سے کی. کاروبار کے حوالے سے بھی معلومات حاصل ہوئیں اور فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی، چیریٹیبل جو ورکس ہیں ان کے حوالے سے بھی. ناظرین، یہ بات طے ہوئی کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل میں اولین فرض ہے. انبیاء کو دیکھ لیجئے، تبع تابعین کو دیکھ لیجئے اور خلفائے راشدین کو دیکھ لیجئے. وقت دیکھا نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، مدد مدد اور مدد. رات کے وقت بھی بھیس بدل کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے یہ خیر خواہی کیا کرتے تھے، خبر لیا کرتے تھے کہ کسی گھر کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ بھوکے سو رہے ہیں، تو پھر اس گھر کے اندر راشن پہنچایا جاتا تھا. آج پھر اسی عمر کی ضرورت ہے کہ جو عمر یہ جا کر کے دیکھے کہ کس گھر کے اندر فاقہ کشی ہو رہی ہے، کس گھر کے اندر روزگار نہیں ہے. یہ فاؤنڈیشنز جو چھوٹی چھوٹی کام کر رہی ہیں، یہ سب اسی فاؤنڈیشن کو اصل میں فالو کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر اپنے شفقت کے ہاتھ کو رکھے. عاطف صاحب کے کاروبار کے حوالے سے معلوم ہوا کہ کاروبار میں ایمانداری جو ہے پہلا جز ہے. ایک قوم کو اللہ رب العزت نے صرف اس وجہ سے تباہ و برباد کر دیا تھا کیونکہ وہ تول میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. جب کچھ لینا ہوتا تھا تو پورا لیتے تھے، لیکن جب کسی کو دینا ہوتا تھا تو وہ کم تول کر کے دیتے تھے. آج ہمارے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے کہ پیسہ جب لینا ہوتا ہے تو پورا لیا جاتا ہے، گردن پر پیر رکھ کر کے لیا جاتا ہے، لیکن جب کسی کا دینا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دیا جاتا ہے، اور آخر میں جو پیسہ بچتا ہے وہ کسی بھی حوالے سے جو ہے اس کے لیے معذرت کر لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کاروبار ہو یا دنیاوی معاملات ہوں، ایمانداری، تولنا اور ان سب چیزوں کو میجرمنٹ کے معاملات میں ہمیں یکتا رکھے. انہی خیالات کے ساتھ اپنے میزبان اور مہمانوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. ہمارے درمیان موجود ہیں سلمان ستار صاحب جو نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، زندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کیسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں